ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ക്രാക്കർ. ഞാൻ അൽഫിൻ അബ്ദുൽ സലാം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെറ്റിലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ്. നമുക്കിതിലൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് നെറ്റിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻടു ദ വീഡിയോ. First question, who among the following was of the view that poetry was only an imitation of an imitation and therefore trivial? എന്താണ് imitation of imitation? ആരുടെ തിയറിയാണ്? It is of a classical critic, Greek critic. It is Plato. പ്ലേറ്റോയുടെ സബ്ലിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയിലാണ് എന്ത് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് twice or thrice removed from reality, the realm of ഇമാജിനേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ മൈൻഡിലേക്കും അവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റിങ്ങിലേക്കും, ആ റൈറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിയേഷനിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അത് റൈറ്റിങ്ങിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒതന്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ത്രൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി ആണ്, ത്രൈസ് കോപ്പീഡ് ആണ് എന്നുള്ള ഐഡിയ സബ്ലിമിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേറ്റോ. ദാറ്റ് ഈസ് the person is a person of view that poetry was only an imitation of an imitation and therefore trivial is an idea by Plato, not by Aristotle, Phaedo, Xenocrates. It is by Plato. The next question, in the life of Cowley, which two of the following criticisms were made by Samuel Johnson against a group of writers he termed the metaphysical poets? എന്താണ്? Who are the metaphysical poets? Who are the metaphysical poets? Metaphysical poets are a group of poets who belonged to the 17th century poets. എന്തായിരുന്നു മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിനെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയിരുന്നത്? their metaphysical conceits, വിറ്റ്, അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ, ഇവയെല്ലാമാണ് 17th century പോയറ്റ്സിനെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മേജർ എലമെന്റ്സ്. Who were the major metaphysical poets? John Donne, Andrew Marvell, and these were the major people who were of metaphysical writing. They followed different methods or an intellectual approach towards literature. They were learned people. They expressed their intellects and knowledge in literature. They employed weird, new and metaphysical conceits, where new kinds of metaphors were used to compare between things and use they used metaphysical conceits as literary devices. In the poem there is this famous conceit of Combus by John Donne in his poem A Valediction Forbidding Mourning, where two lovers are compared to two arms of Combus, where one arm is resting and the other arm is probing the paper, and they eventually come back, and this travel is made possible by the sternness of one arm and the belief of the other arm to reach the resting arm at some point. ഇങ്ങനെയുള്ള നൂതനമായിട്ടുള്ള സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നത്. സാമുവൽ ജോൺസൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ഓഫ് കൗളി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിലാണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിനെ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. 17th century പോയറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്? they were not considered as very good poets by സാമുവൽ ജോൺസൺ. അങ്ങനെയാണ് അവർ 17th സെഞ്ചുറിയിലെ പോയറ്റ്സിനെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അവരെ കുറിച്ച് ഈ വർക്കിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് വർക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Is it they made an inappropriate combination of wit and imagination? Instead of writing poetry, they only wrote verse. Option C, they neither copied nature nor life. Or option D, they never tried to be singular in their thoughts. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സാമുവൽ ജോൺസൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ? Is it A and B only, A and C only, B and D only, C and D only? എന്താണ് ആൻസർ? The answer is option B, A and C only. സാമുവൽ ജോൺസൺ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയറ്റ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് they made an inappropriate combination of wit and imagination, and C, they neither copied nature or life. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈഫിനെയോ നേച്ചറിനെയോ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്താൽ, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പോയട്രി ആകുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബിലീഫായിരുന്നു സാമുവൽ ജോൺസന്റേത്. ആൻഡ് he also said that he made inappropriate combinations of
വിറ്റ് ആൻഡ് പോയട്രി. പോയട്രിയും വിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അവരുടെ ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് സാമുവൽ ജോൺസൺ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം അറ്റ് ദ പ്രസന്റ് ടൈം വാട്ട് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ മാത്യു ആർണൾഡ് ആസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം? എന്താണ് മാത്യു ആർണൾഡിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എസെൻസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം? അദ്ദേഹം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം അറ്റ് ദ പ്രസന്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ എസ്സേയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലൈനാണ്. നമുക്കറിയാം മാത്യു ആർണൾഡ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വിക്ടോറിയൻ ക്രിട്ടിക് ആൻഡ് പോയറ്റ്. നമ്മുടെ ടോവർ ബീച്ച് പോലെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയംസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മാത്യു ആർണൾഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടധികം എസ്സേസും ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മാത്യു ആർണൾഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ഹി സേ ദാറ്റ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം is in the work, the function of criticism at the present time? Is it affirmation, option A, judiciousness, option B, disinterestedness, option C, or cohesiveness, option D? The answer is obviously option C, disinterestedness. എന്താണ്? He said that a critic should be alienated from the text. നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിനോട് ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ ബ്രൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, ആ വർക്കിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടിനുടമയായിരുന്നു ആര്? മാത്യു ആർണൾഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ്നെസ് ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം അറ്റ് ദ പ്രസന്റ് ടൈം. Which two are the works of Ted Hughes? Which are the two works of Ted Hughes? Is it Wild Track, Woodrow, Lupercal, Jack Straw's Castle? Which are the two works? It is Woodrow and Lupercal, a collection of poems and prose by Hughes named after mythological woodland creature. And option C, Lupercal, 1960, an award-winning collection of Hughes' poetry showcasing his significant themes of nature and the primal. നമുക്കറിയാം ആനിമൽ പോയട്രിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ടെഡ് ഹ്യൂഗ്സ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾസോ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ പോയറ്റ് ആസ് ഹി വാസ് ദ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് സിൽവിയ പ്ലാത്ത്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർ വെരി ഡിസ്കസ്ഡ് പോയറ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ റൈറ്റിംഗ്. ദ കൺഫെഷണൽ പോയട്രിയുടെ ഹാർബിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പൈനിയർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന സിൽവിയ പ്ലാത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൂടിയായിരുന്നു ടെഡ് ഹ്യൂഗ്സ്. ടെഡ് ഹ്യൂഗ്സ് വാസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് animal poetry, the poetry that he has written about animals and birds, and these two are his works from the list. Option A, option B, Woodrow, and option C, Lupercal. Woodrow is of the year 1967 and Lupercal is of the year 1960. Now, the next question. Arrange the following poems by W.B. Yeats in the chronological order of publication. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നെറ്റ് എക്സാമുകളിൽ ക്രോണോളജി വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്ന ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. What is the chronological order of publications of these following works by W.B. Yeats? The Wild Swans at Cooley, The Second Coming, Among School Children, Adam's Curse. Which is the chronological order of the following poems? Is it ACDB, DABC, CABD, or CADB? The answer is Adam's Curse. First poem 1904, The Wild Swans at Cooley 1917. 1920, The Second Coming, Among School Children 1927. The answer is DABC. Option B is the right answer. Now, the next question. What term did Bertolt Brecht use for his mode of drama writing to distinguish it from traditional theatre? Is it epic theatre, musical theatre, proletarian theatre, kitchen sink theatre, kitchen sink drama? Which was the term or the method used by Bertolt Brecht for drama writing to distinguish it from the traditional theatre? It is option A, epic theatre. Bertolt Brecht coined the term epic theatre to describe his distinctive approach to drama, which emphasized critical engagement rather than emotional immersion. What kind of aspect did he look into while creating the epic theatre? He emphasized on critical engagement rather than emotional immersion. Epic theatre used techniques like the alienation effect,
to remind the audience that they were watching a play. എന്താണ്, instead of immersing them into the play, Bertolt Brecht and the Epic Theatre made sure that the audience have the sense of alienation, that they are not immersed in a poem or they are not experiencing something, but they are watching or observing something which is different or something that is separate, just like the term alienation expects. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇയാളൊരു ഡ്രാമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വ്യൂവറിനെ, ഓഡിയൻസിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രാമകളായിരുന്നു എപ്പിക് തിയേറ്റർ. ചൂസ് ദ ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബുക്സ്: അരുന്ധതി റോയ്, ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ്; കിരൺ ദേശായി, ദ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ലോസ്; ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ, ദ ലോങ് സൈലൻസ്; ജുംബ ലാഹിരി, ദ നെയിം സേക്ക്. ഇതിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ സീക്വൻസ് ഈ ബുക്കുകളുടെ എങ്ങനെയാണ്? ഈസ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ADBC, ഓപ്ഷൻ ബി BCDA, ഓപ്ഷൻ സി CADB, ഓപ്ഷൻ 4 DBCA? The answer is option 3 or C, CADB. The Long Silence 1988, The God of Small Things 1977, The Namesake by Jhumpa Lahiri 2007, The Inheritance of Loss by Kiran Desai in 2006. നമുക്കറിയാം അനിത ദേശായിയുടെ മകളാണ് കിരൺ ദേശായി. അപ്പോൾ ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് ലിറ്ററേച്ചർ വെരി ലേറ്റ്ലി, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ്ലി ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് കിരൺ ദേശായി വിൽ ബി later on published, and the namesake is in 2003, and we know The God of Small Things is a very commonly known work, and it is obviously in 1997. So we should know about these poems. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോണോളജി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ വർക്കുകളുടെ ഇയർ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ദ അതർ ഓപ്ഷൻസ്. നമുക്കിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യത്തേത്? അരുന്ധതി റോയ്, ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ്. നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ്, ശശി ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ ദാറ്റ് ലോങ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് an older work, 1980s വർക്കാണ്. When we know about Shashi Deshpande and his writing career, we can understand how these authors help us to make an idea of how the chronology goes. And from the title, Kiran Desai will always be the last. കണ്ടോ, ഇവിടെ കിരൺ ദേശായി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസും നമുക്കുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡ്രോ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആൻസറുകളിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ these are some major previous year questions that we have seen in the last and the exam before the last cycle. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസറുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ലാൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ട്രിക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സിലബസിൻ്റെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറിനെ ടൈം ടേബിൾ ബേസിലേക്ക് ചുരുക്കി വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് വർക്കുകളിലേക്കും ക്യാപ്ഷനുകളിലേക്കും ഓതറുകളിലേക്കും നമ്മൾ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പെട്ടെന്ന് ഈ സിലബസിനെ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളുടെ ലിറ്റററി കരിയറിലേക്കുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ക്രൂഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൽ ഇപ്പോൾ 45 ഡേ ബാച്ച് റണ്ണിങ് ആണ്. ജനുവരിയിലേക്കുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റാപ്പിഡ് റിവിഷൻ, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, മോഡൽ എക്സാംസ്, റെക്കോർഡഡ് മാരത്തൺ ലൈവ് സെഷൻസും എല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ ജനുവരിയിലേക്ക് റാപ്പിഡായിട്ട് നമ്മൾ റിവിഷനിലൂടെ നമ്മളെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ജൂണിനുള്ളിൽ നമുക്ക് JRF ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള JRF കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബാച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അലൈൻഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഒറ്റ കോഴ്സിലേക്ക് അടുത്ത ജൂണിലേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങാവുന്ന കോൺകോഡ് ബാച്ചും നമുക്ക് റണ്ണിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൊണ്ടും ആലോചിച്ച് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട. നമുക്ക് ഒരു വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ മെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് അനാലിസിസിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സിലബസിനെ മനസ്സിലാക്കാം. ജൂണിനുള്ളിൽ JRF സ്വന്തമാക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ആസ്പിരൻറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Until we meet again, thank you.